So today we are going to study module 5, design of two-way slab. Module 5, design of two-way slab. Already we have discussed what's the difference between one-way slab and two-way slab. One-way slab and two-way slab and difference and discuss it. One-way slab is main reinforcement shortest span and the other direction perpendicular distribution reinforcement provide and the two-way slab is both direction provide main reinforcement provide two direction two bending moment corresponding at AST that is shorter span longer span corresponding AST then in addition torsion torsional reinforcement design okay. Torsional reinforcement design consider just in brief design procedure brief then problem detail okay. Design procedure. First step given details. Okay, step 1 is given details. Grade of concrete, grade of steel, then in step number 2 deals with to determine whether it is one-way or two-way slab. One-way slab design step to find out whether it is one-way or two-way slab. Okay. Find out one-way or two-way slab. Condition already discussed. And then the condition one-way slab and two-way slab differentiate in the condition and then Ly by Lx less than 2 less than 2 it is two-way slab, and if it is greater than or equal to 2 then it is one-way slab. Okay. We already discussed one-way slab Ly by Lx greater than or equal to 2 on a one-way slab. When it is less than 2, that is the condition for a two-way slab. Find out whether it is one-way or two-way slab. Ly by Lx less than 2. This condition satisfy where Ly is the longer span or the longer dimension and Lx is the shorter span. We already this condition whether it is one-way slab or two-way slab determine. Next step depth determine L by D 20 to 25 in between and L by D same step. Step number 3. Step number 3, calculation of effective depth. Calculation of effective depth D and overall depth capital D. Calculation of effective depth and overall depth. And the condition L by D ratio should be in between 20 to 25. L by D ratio 20 to 25 value depth same one-way slab D dash is equal to 25 mm. Okay, effective cover 25 mm assume. Next step we width width is assumed as 1 meter. Consider or assume the width as 1 meter. Width B is equal to 1 meter. 1 meter no 1000 mm. Okay. Next step and then beam slab pattern follow depth dimensions dimension effective depth, overall depth, then depth already depth, width and L effective. This is first dimensions beam slab dimensions that's given details. In slab in the case, there is a difference.
നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? വൺ വേ സ്ലാബ് ആണോ ടു വേ സ്ലാബ് ആണോ എന്നും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം. ദെൻ ഇവിടെ വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, ഡെപ്തിൽ എൽ ബൈ ഡി റേഷ്യോ 12:15 ആണ്. ഏതെടുക്കുക? സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൽ എടുക്കുക. സ്ലാബിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് 20-25 വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടി. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ദെൻ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 1 മീറ്റർ ആണ് സ്ലാബിന്. അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും? അപ്പം ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ. കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ, എൽ എഫക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, ഇത് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എഫക്റ്റീവ് സ്പാന് ബോത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ എക്സ് ആൻഡ് ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ. രണ്ടിലും കൺസിഡർ ചെയ്യണം. രണ്ടിലും എങ്ങനെയാ? വാട്ട്സ് കണ്ടീഷൻ? ക്ലിയർ സ്പാൻ പ്ലസ് ഡെപ്ത് ഡി ഓർ ക്ലിയർ സ്പാൻ പ്ലസ് എന്താണ്? സപ്പോർട്ട് വിഡ്ത്ത് അല്ലെ. സപ്പോർട്ട് വിഡ്ത്ത് ഇതില് മിനിമം എടുക്കണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു തന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. ഇത് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് എവിടെയുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെ. ഓക്കെ, കാൻഡിലിവർ ആകുമ്പോൾ ഹാഫ് ദ ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലെ. ആ ഒരു അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. കാൻഡിലിവറിലും സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടറിലും ദെൻ ബീമും സ്ലാബ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കണക്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അടുത്തത് നമ്മൾ ബേസിക് ഡയമെൻഷൻ കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാറ്? ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കും. ലോഡിൽ നിന്ന് മൊമെന്റിലോട്ട് പോകും, മൊമെന്റിൽ നിന്ന് AST പോകും. ദെൻ ASTയുടെ ചെക്കും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഷിയർ, ദെൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ലെങ്ത്, ഡിഫ്ലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിലിംഗ്. ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നിങ്ങൾ ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒരു പാട്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കുക. ഡയമെൻഷൻ, ദെൻ ലോഡ്, മൊമെന്റ്, AST. അങ്ങനെ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. ആദ്യം ഡയമെൻഷൻ, ലോഡ്, ദെൻ മൊമെന്റ്. ലോഡിൽ നിന്നും ബെൻഡിങ് മൊമെന്റിലോട്ട് വന്നു, അവിടെ നിന്ന് AST കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് അത്രയും വരെ ഒരു ഫ്ലോയിൽ പോകും. ഓക്കെ, ASTന്റെ ചെക്കുകൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ 2 പഠിച്ച ഷിയറിന്റെ ഡിസൈൻ. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആ മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ലെങ്ത് പഠിച്ചു. ദെൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ, ലാസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിലിംഗ്. ഇത്രയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കൊരു ഡിസൈനിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്ന പാറ്റേൺ. ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഓർത്തിരുന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പം സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 5 വരെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 6 എന്താ? കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ലോഡ് അല്ലെ. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 6 is a calculation of load. Okay, we have ഏതൊക്കെ ലോഡ്? ഡെഡ് ലോഡ്, ലൈവ് ലോഡ്, ഫിനിഷിംഗ് ലോഡ്. ഫിനിഷിംഗ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 0.5 to 1 kN per meter square അല്ലെ. ഫ്ലോർ ലോഡ് മീൻസ് ഏരിയ ലോഡ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. പെർ ഏരിയയിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് we have total load is a sum of 1 plus 2 plus 3 അല്ലെ. ദാറ്റ് ഇസ് ഡെഡ് ലോഡ് പ്ലസ് ലൈവ് ലോഡ് പ്ലസ് ഫിനിഷിംഗ് ലോഡ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ലോഡ് ഇൻറ്റു ഫാക്ടർ ഓഫ് 1.5. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, പുതിയതായിട്ടൊന്നുമില്ല. ദെൻ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 7. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 6 വരെ സെയിം തന്നെയാണ്. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 7 എന്താണ്? മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 6 ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 7 we have ഇവിടെ നമുക്ക് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് MU ആൻഡ് MU ലിമിറ്റ് അല്ലെ. ലിമിറ്റിംഗ് മൊമെന്റും അൾട്ടിമേറ്റ് മൊമെന്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ദെൻ ഹിയർ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് മൊമെന്റ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷനും മൊമെന്റ് ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷനും കണ്ടുപിടിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ മൊമെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. മൊമെന്റ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ മീൻസ് ആൽഫ എക്സ് ഇൻറ്റു WU ഇൻറ്റു L effective in X direction square. Similarly, moment in Y direction എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽഫ വൈ ഇൻറ്റു WU ഇൻറ്റു അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് സെയിം തന്നെയാണ് രണ്ടിലും. L effective
എൽ എഫക്റ്റീവ് എക്സ് സ്ക്വയർ തന്നെയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്. വൈ ഡയറക്ഷനിലും എഫക്റ്റീവ് സ്ക്വയർ എക്സിന്റെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. വൈയിലും എൽ എഫക്റ്റീവ് എക്സ് തന്നെയാണ് എടുക്കുക. ദെൻ ഇതിന്റെ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് റെഫർ IS 456 2000 അനക്സ്റ്റർ ഡി. അനക്സ്റ്റർ ഡിയില് ഇത് പറയുന്നുണ്ട്, ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം. Okay, Annexure D. ശ്രദ്ധിച്ച്, the maximum bending moment per unit width in a slab is given by the following equation, where alpha x and alpha y are the coefficients given in table 26. Okay, table 26 നോക്കുക. W is the design load and moment. Okay, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. My is equal to alpha y into Wx square. ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റണ്ട. Mx ആണെങ്കിലും My ആണെങ്കിലും എന്താണ്, that is the L സ്ക്വയറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. ദെൻ എങ്ങനെയാണ് ആൽഫ എക്സും ആൽഫ വൈയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം. വി ഹാവ് ദ കണ്ടീഷൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സ്ലാബിന്റെ ഏത് ടൈപ്പ് പാനൽ ആണ്, എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളത് ഇത് ക്വസ്റ്റിന് തരും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ദിസ് ദാറ്റ് ഇസ് കോളം നമ്പർ 2 സെലക്ട് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. ദെൻ LY/LX റേഷ്യോ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഏത് LY/LX റേഷ്യോയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് താഴോട്ട് വരിക. അതിൽ ആൽഫ എക്സ് മുകളിലും ആൽഫ വൈ താഴെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആൽഫ എക്സും ആൽഫ എക്സും ആൽഫ വൈയും ഉണ്ടാവും. അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടേബിൾ 26 നോട്ട് ചെയ്യുക. ആൽഫ എക്സിനും ആൽഫ വൈക്കും ടേബിൾ 26 എടുക്കാം. ക്ലിയർ? ആൽഫ എക്സ് ആൻഡ് ആൽഫ വൈ alpha x and alpha y from table 26. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടും ആൽഫ ദാറ്റ് ഇസ് MU x ആണെങ്കിലും MU y ആണെങ്കിലും ബോത്ത് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ MU ലിമിറ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം. ഓക്കെ, രണ്ടും MU ലിമിറ്റിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അണ്ടർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അണ്ടർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അണ്ടർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ആണെന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മൊമെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. 2-വേ സ്ലാബ് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് മൊമെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, 2-വേ സ്ലാബ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മൊമെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ക്ലിയർ? Then we can move to next step. അതായത് മൊമെന്റ് കിട്ടി, അടുത്തെന്താണ് ASTയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ. അവിടെയും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 8, calculation of AST. ഇവിടെയും എക്സ് ഡയറക്ഷനിലും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കാം. വി ഹാവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഡി എത്രയാണ് നോട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് ഡി ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ബി ഡി എക്സ്. ഓക്കെ, ഡി ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് നോക്കുക. ദെൻ അവിടുത്തെ മൊമെന്റ് MU എക്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം. 0.87 FY AST D into 1 minus FY AST by FCK BD. ഓക്കെ, ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് AST റിക്വയർഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ, വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ദെൻ സ്ലാബ് ആവുമ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? സ്പേസിംഗ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് 1000 സ്മോൾ AST ബൈ ക്യാപിറ്റൽ AST, വേർ സ്മോൾ AST എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാറിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ, ക്യാപിറ്റൽ AST എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം AST റിക്വയർഡ് ആണ്. പിന്നെ ബാർ ഡയമീറ്റർ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. 8 mm, 10 mm, 12 mm ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ AST ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. സ്പേസിംഗ് കിട്ടി. അടുത്തെന്താ? സ്പേസിംഗ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ? സ്റ്റെപ്പ് അല്ല, അതിന്റെ ബാക്കി അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ എന്നാണ് ചെക്ക് ഫോർ സ്പേസിംഗ്. സ്പേസിംഗിന്റെ ചെക്ക് കഴിഞ്ഞു.
അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ AST പ്രൊവൈഡഡ് കൂടി കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലേ. AST പ്രൊവൈഡഡ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ 1000 AST ബൈ ന്യൂ സ്പേസിംഗ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ X ഡയറക്ഷനിലെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഷോർട്ടർ സ്പാനിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നിർത്തുക, ജസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ എഴുതുന്ന നിർത്തിക്കേ. നമ്മുടെ സ്ലാബാണ് ഈ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ലാബിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ X ഡയറക്ഷനിൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. X ഡയറക്ഷനിൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. അതാണ് ഈ യെല്ലോയിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് X ഡയറക്ഷനിൽ. ഇനി Y ഡയറക്ഷനിൽ ഞാൻ വേറെ ബാർ, അതായത് മെയിൻ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർ ആണ് Y ഡയറക്ഷനിൽ ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്, മെയിൻ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇത് X ഡയറക്ഷനിൽ ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് Y ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ 3D ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് ബി ദ Y ഡയറക്ഷൻ. മനസ്സിലായോ? ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ, മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? അപ്പൊ ഈ പോകുന്ന റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർ, ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്ക് Y ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന മെയിൻ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർ എന്നുള്ളത് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടത്തെ, അതായത് Y ഡയറക്ഷനിലെ ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബാറിന്റെ സെന്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ. ഈ ഒരു ബാറിന്റെ സെന്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് Y ഡയറക്ഷനിലെ ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? X ഡയറക്ഷനിൽ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ഈ ബാറിന്റെ സെന്റർ വരെ, Y ഡയറക്ഷനിൽ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ ബാറിന്റെ സെന്റർ വരെ. ക്ലിയർ ആണോ? ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? Is it clear? This is the effective depth in X direction, that is dx. Then coming to Y direction, Y ഡയറക്ഷനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബാറിന്റെ, ഈ Y ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ബാറിന്റെ സെന്റർ വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഡെപ്ത് ഇൻ Y ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? Is it clear? ആകാശ്, ആനന്ദ് പറഞ്ഞു. ആനന്ദ് മനസ്സിലായി. ആനന്ദ് ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can say അങ്ങനെ നമുക്ക് Y ഡയറക്ഷനിലെ ഡിസൈന് പോകാം. ദിസ് ഇസ് ദ കേസ് ഓഫ് X ഡയറക്ഷൻ. ദെൻ കമ്മിങ് ടു Y ഡയറക്ഷൻ, Y ഡയറക്ഷനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഡെപ്ത് ഇൻ Y ഡയറക്ഷൻ മീൻസ് effective depth in X direction minus diameter of the bar. Diameter of the bar. നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ദെൻ ഇവിടെയും MUY കണ്ടുപിടിക്കാം. MUY is given by the equation 0.87 FY AST into D1 minus FY AST by FCK BD. ഓക്കെ, ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ AST കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലെ. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് AST റിക്വയർഡ് ഇൻ Y ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും. ആൻഡ് ദെൻ സ്പേസിംഗ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും. സ്പേസിംഗ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ 1000 AST divided by capital AST. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പില് സ്പേസിംഗ് ചെക്ക് ചെയ്യും അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ബീമിന്റെ അതേ സ്ലാബിന്റെ അതേ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് തന്നെ. ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് എന്താ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ AST പ്രൊവൈഡഡ് കണ്ടുപിടിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ 1000 AST ബൈ സ്പേസിംഗ് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വൺ വേ സ്ലാബിൽ ചെയ്താണ്. അത് പഠിച്ചവർക്ക് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, പഠിക്കാം. ഓക്കെ, വൺ വേ സ്ലാബും 2 വേ സ്ലാബും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് എത്ര MM ബാർ എത്ര സ്പേസിംഗ് ആണെന്നത് കൺക്ലൂഷനും കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 8 വരെയുള്ളത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. AST വരെ സാധാരണ പോലെ ചെയ്യാം. ദെൻ കമ്മിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും AST മിനിമം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേരെ. AST മിനിമം ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാ? 0.12 BD അല്ലെങ്കിൽ 0.15 BD ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഗ്രേഡ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു 0.12% ആണോ 0.15% ആണോ എന്നുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ
അതേ ചെക്ക് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചെക്കും കൂടെ എഴുതി പോകാം. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 9, ഡിസൈൻ ഫോർ ഷിയർ. ഷിയറിന്റെ ഡിസൈൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്ലാബിൽ അധികം ഷിയർ വരില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും മീൻസ് ചെയ്യണം, പക്ഷെ മിനിമം ആയിരിക്കും എപ്പോഴും വരിക. ഓക്കെ, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി യു എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു യു ഇൻറ്റു 2 സ്പാൻ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ വൈ, എൽ എഫക്റ്റീവ് വൈ ബൈ 2. എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈ എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ വൈ ആണ് അല്ലെ ലോങ്ങർ ഡയമെൻഷൻ വരുന്നത് വൈ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ലോങ്ങർ സ്പാനിലുള്ള ഷെയർ ഫോഴ്സ് വേണം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കണം. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും ആസ് യൂഷ്വൽ സെയിം തന്നെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ ടോ വി ലെസ് ദാൻ കെ ഇൻറ്റു ടോ സി ലെസ് ദാൻ ടോ സി മാക്സ്. ഇതൊക്കെ സെയിം, ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല, എല്ലാം പക്ക സെയിം തന്നെ. നെക്സ്റ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷന്റെ ചെക്കും, that is step number 10. Check for deflection. Check for deflection la L effective by D should not be greater than L by D basic into K1, K2, K3. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന അതേ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ചെക്കുകളാണ്. സ്റ്റെപ്സ് എഴുതി വെക്കുക. ഇനിയുള്ള സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഡിഫറൻസ് വരിക. അതായത് ഇത് വരെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 10 വരെ സെയിം ആണ്. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 11 ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. Step number 11 is a calculation of torsional reinforcement. Calculation of torsional reinforcement. Torsional reinforcement ലോട്ട് വരുമ്പോൾ we have this equation. ആദ്യം നമുക്ക് എത്ര AST വേണം ടോർഷൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. AST ഫോർ ടോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോർഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. AST ഫോർ ടോർഷൻ ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 3/4 ഓഫ് AST പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. അത്രയും കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. AST എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ എത്ര AST പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തോ അതിന് 3/4 ആണ് അവിടുത്തെ ടോർഷൻ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സിമിലർലി ഇൻ കേസ് ഓഫ് AST ടോർഷൻ ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ, വൈ ഡയറക്ഷനിലും ടോർഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട എത്രയാണ്, അവിടെയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത മെയിൻ റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ 3/4 AST പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെ. ടോർഷൻ അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ടോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെയിൻ ASTയുടെ 3/4 അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടിലെയും ടോർഷന്റെ AST കണ്ടുപിടിക്കുക. അടുത്തെന്താണ്, രണ്ട് കേസിലും സ്പേസിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കുക. സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 1000 സ്മോൾ AST ബൈ ക്യാപിറ്റൽ AST. ദെൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം, ചെക്ക് ഫോർ സ്പേസിംഗ്, ഇതൊക്കെ സെയിം തന്നെ, സെയിം സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. ചെക്ക് ഫോർ സ്പേസിംഗ്, ദെൻ അവിടെ നിന്ന് AST പ്രൊവൈഡഡ്, രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ AST പ്രൊവൈഡ് ടോർഷൻ AST ടോർഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എത്രയാന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇതാണ് ടോർഷന്റെ കേസ്. ടോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര 3/4 AST പ്രൊവൈഡഡ് ആൻഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്ജിലെസ്, നമ്മൾ എഡ്ജ് സ്ട്രിപ്പില് അതിന് റെസിസ്റ്റൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു AST പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് AST ദാറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റീൽ. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറയാം. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 12, calculation of edge strip. എഡ്ജ് സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ AST എന്ന് പറയുന്നത് 0.12 മിനിമം കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. 0.12% ഓഫ് B ഇൻറ്റു D മിനിമം. ദെൻ അഗെയിൻ അവിടുത്തെ സ്പേസിങ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് 1000 AST ബൈ ക്യാപിറ്റൽ AST. അടുത്തെന്താ, ചെക്ക് ഫോർ സ്പേസിങ്. എഴുതി പോകുമ്പോൾ നല്ല സുഖമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഇതുപോലെ അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ സംഭവം എളുപ്പമാണ്. DCS സുഖമായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം ഒരേ പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ. ബീമിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യാസമേ സ്ലാബിനുള്ളൂ. അതിൽ തന്നെ സ്ലാബില് 1 ബൈയും 2 ബൈയും തമ്മിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. ആ ഡിഫറൻസുകൾ എന്താണെന്ന് ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം.
എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് സ്വന്തം ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ്. ഓൾറെഡി ഞാൻ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കാം. നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരച്ചാൽ. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 30 ദാറ്റ് ഇസ് ഡീറ്റെയിലിംഗ്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്? ആദ്യം ഡയമെൻഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു, ദെൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച്, ഡയമെൻഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതുവരെ എല്ലാം സെയിം ആണ്. ലോഡ് കണ്ടുപിടിച്ച് AST വരുമ്പോൾ 2 ഡയറക്ഷനിൽ AST കണ്ടുപിടിക്കണം. അതും അനക്സ്റ്റർ D നോക്കിയിട്ട് ആൽഫ എക്സും ആൽഫ വൈയും ഫ്രം ടേബിൾ 26 നിന്ന് ആൽഫ എക്സും ആൽഫ വൈയും എടുത്ത് 2 മൊമെന്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം, MUX-ഉം MUY-ഉം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള AST പ്രൊവൈഡറും കണ്ടുപിടിക്കണം. ദാറ്റ് ഇസ് AST ഇൻ X ഡയറക്ഷനും AST ഇൻ Y ഡയറക്ഷനും കണ്ടുപിടിക്കണം. അതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത തന്നെ രണ്ടിന്റെ സ്പേസിങ്ങും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ ഷെയറിന്റെ ഡിസൈനിലോട്ട് പോയി. എല്ലായിടത്തും AST ചെയ്യുമ്പോൾ AST മിനിമത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ എന്നുള്ള ചെക്ക് ചെയ്യണം. AST മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് 12% ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ, ദാറ്റ് ഇസ് 0.12 by 100. 12% ഇൻറ്റു ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ B ഇൻറ്റു D. മിനിമം ഏരിയകൾ കൂടുതലുണ്ടോ നോക്കുക. ഈ ചെയ്യുന്ന ഏരിയകളൊക്കെ സ്റ്റീലിന്റെ ഏരിയ കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന് AST കണ്ടുപിടിച്ചു, ഷെയറിന്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്തു. ദെൻ ടോർഷണൽ റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ചെയ്യണം. ടോർഷണൽ റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ AST ഫോർ ടോർഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ? AST പ്രൊവൈഡറിന്റെ 3/4. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ഡയറക്ഷനിലും ചെയ്തു. പിന്നെ എഡ്ജ് സ്ട്രിപ്പിലോട്ട് വരും. എഡ്ജിൽ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വയേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അത് എന്ന് പറയുന്നത് 12% ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ മിനിമം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്താ 2-way സ്ലാബിന്റെ ഡിസൈനിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. Then let's do one question. ഇവരുള്ള ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. Okay, we can write the question. Design a reinforced concrete slab for a room of clear dimension, for a room of clear dimension, four meter by 5 meter. The slab is supported. The slab is supported all around on the whole of width, all around on the whole of width 300 mm, of width 300 mm. The slab has to carry a live load of 4 kilonewton per meter square. 4 kilonewton per meter square and floor finish of 1 kilonewton per meter square. 1 kilonewton per meter square. Use M20 grade concrete. M20 grade concrete and Fa415 steel. Fa415 grade
steel. Assume the corners are assume the corners are held down. Are held down. Sketch the details of reinforcement. Sketch the details of reinforcement. Okay. Take down the question. Okay, take down the question. And okay, we can discuss this question in the next class. Okay, for the time being, you write down the given details. എന്തൊക്കെയാണ് given details എന്നുള്ളത് എഴുതുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.